ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह अज का मुद्दा में तुहाडा सब का स्वागत करता। अज उस मुद्दे बारे विचार करना जिस मुद्दे नूं शायद असीं अखों परोखे करते पे हैं। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसकी चिंता किस नूं है की है। घटनावां इहो जिहियां वध के साडे सामने आ रही हैं कि लगातार नुकसान हो रहा है तो बहुत जाना भी जा रही हैं, वड्डे पद्धर ते माली नुकसान हो रहा है। इहो जी एक घटना साडे कोल हिमाचल प्रदेश तो सामने आई है जिथे बदल फटिया तो बदल फटन तो बाद हालात इहो जे पैदा हो गए कि जिथे राहत ते बचाव कार्य है जिहड़े वो ऊने नज़र आते पे है, जिथे मदद के हत्थ है जिहड़े ऊने नज़र आते पे। इसलिए अज विचार करना पै रहा। बड़ू साहब के नेड़े ये बदल फटिया, उस तो बाद उत्थे कंपलैक्स के विच किहो जे हालात है, तस्वीरां तुसीं सारिआं ने देखियां होणगीਆਂ। पर उन्हां तस्वीरां तो बचण दे लई सानूं की करना चाहिए ते चिंता च क्यों है बड़ू साहब, साडा अज दा सवाल यही है। फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस दिए तो उस तो बाद खास मेहमान साडे मौजूद होणगे। अज दा मुद्दा की है, चिंता च बड़ू साहब ते प्रबंधक क्यों प्रबंधक चिंता च तुहानूं दस ने। हिमाचल प्रदेश च बदल फटन दीआं घटनावां लगातार वधदियां पियां ते इन्हां ते नकेल किवें कसी जा सकदी है, रोकिया किवें जा सकता है, इस बारे किहो जी कोशिश करनी चाहिए है, वो सारे सवाल साढ़े सामने पे है। हाल ही दे बड़ू साहब के नेड़े बदल फटन की घटना वापरी है। तस्वीरां तुसीं सारिआं ने सोशल मीडिया पर बहुत देखियां होणगीਆਂ। बड़ू साहब कंपलैक्स में भी वड्डे पद्धर ते नुकसान होया, जानी नुकसान तो बचा रहा, बिल्डिंग नूं वड्डी ढाह लगी है। ये बहुत वड्डा नुकसान है जिहड़ा वो तस्वीरां जरिए तुहाडे सामने पिया। विद्यक अदारे की इमारत नूं नुकसान होया तो प्रबंधक जाहिर जी गल है चिंता विच ने ते उस चीज़ तो बचिया किवें जावे, उस दे विचाले राहत कार्ज किहो जिहे होने चाहिए है, वो सारियां चिंतावां प्रबंधकां नूं होणगीਆਂ। इलाजमी तौर पर विद्यार्थियों नूं सुरक्षित बाहर कड्ढण च सफल रहे प्रबंधक। ये एक वड्डी कोशिश का नतीजा जिहड़ा उत्थों स्टाफ सीगा, जिहड़े उत्थों दे प्रबंधक सीगे जां जिहड़े भी उस वक्त हाज़र सीगे, उन्हां सारिआं ने कोशिशां कीतियां। जन जीवन तो अर्थव्यवस्था तक आले दुआले ते वड्डा असर दिखाई दिता। ये नहीं है कि बड़ू साहब दे नेड़े तेड़े असर नहीं होया, उसके आस पास किन्नी ही दूर तक इहदा बहुत वड्डा असर होया। बड़ू साहब लई संगत सने कई जथेबंदियां जिहड़ियां वो मदद के हत्थ वधा रहीआं ने, पर इस क्लाइमेट चेंज तो इस ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ पद्धर से बदलाव आ रहे उन्होंने तो बचा किवें जावे, ये सारे सवाल साढ़े सामने पे है। तो बहुत ही खास मेहमान साडे नाल मौजूद रहणगे, उन्हां तो असीं समझण की कोशिश करां कि हालात किहो जिहे ने। डॉक्टर दविंदर सिंह जिहड़े कलगीधर ट्रस्ट के मुखी ने, प्रबंधक ने ते लंबे समय तो इस सेवा नूं निभा रहे हैं तो लंबा समा उन्होंने डॉक्टरी भी सेवा निभाई तो उस तो बाद इस अदारे नाल, इस संस्था नाल, इस कार्ज नाल जुड़ के उन्होंने अपने जीवन को अगे बढ़ाया हुआ। डॉक्टर दविंदर सिंह सर, बहुत स्वागत है सर तुहाडा। जसपाल सिंह जिहड़े कि सेवादार ने ते बाहर रह के इस संस्था के कार्ज नूं अगे वधाउण विच कोशिशां करते रहंदे ने, वो भी साडे नाल मौजूद रहणगे। जसपाल सिंह जी सर, तुहाडा भी बहुत स्वागत है सर। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह जी। रविदीप कौर मुक्ता, इन्होंने भी लंबे समय तो इस सेवा दे विच अपना योगदान पाया तो हुण भी ये लगातार कोशिशां करते पे आ कि ये संस्था जिहड़े कार्य वो रुकण ना। रविदीप जी तुहाडा भी बहुत स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह जी। डॉक्टर दविंदर सिंह जी, पहले तो मैं हालात जानना चाहूँगा, उत्थे हालात इस वक्त किहो जिहे ने, क्योंकि जिस जगह तुसीं बैठे हो उत्थे सारी करोपी साडे सामने आई है। हेलो जी दविंदर जी। जी विच में आवाज समा, हाँ जी दोबारा दसो जी। मैं पूछ रहा सीगा जिथे तुसीं बैठे हो उत्थे हालात किहो जिहे इस वक्त? इस वक्त हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं जी। जो भी समस्या आई सी, पीड़ा आई सी, असी बड़ी तेजी नाल साडे सेवादारां ने, बड़े मुस्तैदी नाल इंजीनियर्स ने सारा काबू पा लिया हैगा। हुण ते असी लॉन्ग टर्म देखना है जी कि जे इस तरह की प्रॉब्लम कभी दोबारा आउंदी है, क्योंकि पिछले असी एक गुरुद्वारा इत्थे इस्टैबलिश होया जी 1959 तो 1959 तो लैके अज तक इस तरह का कभी भी हादसा नहीं होया। सो असी उसी हिसाब नाल साडा सारा टैरेन, सारे साडे जो भी ग्रेडियंट्स है उसी तरह बने हुए सी। पर जब कि ये नवी डिवेलपमेंट हो गई है तो असी हुण ये विचार कर रहे हैं कि जे ये दोबारा कदी आए तो साडा बिल्कुल भी नुकसान ना होए, जिथे रिहायशी जगहावां हैगियां उत्थे पानी बिल्कुल ना जा सके। असी हुण सारा इस पासे ध्यान दे रहे हैं। तो बाकी स्थिति इत्थे बिल्कुल नॉर्मल है।
25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦਿਨ 48 ਆਵਰਸ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾਸਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹਨ ਕੇਵਲ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੁਕੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਵੀ ਜੀ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵੂਲੇਟ ਖਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦ ਇਹ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਿਕੁਏਟ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਇਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਲਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਲੋ ਲਾਈਂਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰਸ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਟਰਸ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਟਾਫ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, तो सारा मिला के जे देखिए तो तकरीबन 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਹੁਣ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ? ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, SDM ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੋਲਡਰਸ ਗਿਰੀ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮਸ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ, तो उन्होंने टीम कल सवेरे इत्थे आ रही है, वो भी असैस करेंगे कि की डैमेज होया है, तो सानू उम्मीद है कि थोड़ा बहुत वो भी सानू हेल्प करेंगे, पर क्योंकि उस बॉडी को भी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, सो माली तौर पर जो हेल्प है वो सानू केवल संगतां तो ही आई है जी। जो पंथ के सेवक हैं, कुछ एक दो इंडस्ट्रीलिस्ट हैं जिन्होंने हामी भरी है कि हाँ भी असी आके सड़क पर हेल्प बनाने हेल्प करांगे या होर जो डैमेज होया उसनूं असीं ठीक करने की कोशिश करांगे। चलो मैं एक छोटा जिहा वक्फा ले लवां, फिर मैं बाकी मेहमानां कोल भी जाना। ये मुद्दा इहो जिहा हैगा जिन्हों शायद असीं विसार दिंदे हां। इस मुद्दे ते सियासत भी है जिहड़ी वो सोचण नूं मजबूर नहीं हुंदी, क्योंकि सियासत नूं पता इन्हां मुद्दिआं ते वोटां नहीं मिलदियां कि हो सकदा कि ये गल्लां मेरियां कोड़ियां लगदियां पियां होण, पर जे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो सारिਆਂ ਨੂੰ चिंता करनी चाहिए है।
ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਗਲੋਬਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक और फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ? ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। हाँ जी, थैंक यू जी। एक्चुअली मैं इत्थे अमेरिका दे विच वैसे 1990 तो रह रहा जी, ते बाई प्रोफैशन मैं सिविल इंजीनियर हाँ ते एज ए सिविल इंजीनियर मैनू बहुत सारियां ड्रेनेज स्टडीज़ दे विच पार्टिसिपेट मैं करदा ते मैं मेरी कंपनी जिहड़ी हैगी आ बहुत सारियां ड्रेनेज स्टडीज़ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। सो ਜਦੋਂ मैं इस बारे थोड़ी ਜਿਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਡਰੇਨੇਜ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਫਲੋਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਮ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਐਜ ਏ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਟਾਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਟਾਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਇਹ ਕਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੇयर ਵਾਸ ਨੋ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਕਿ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਥਰੀਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੀਂਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। I don't think that they could have imagined, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੁਕਤਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 37 ਸਾਲ 38 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਬਟ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਕਿ ਜਾਨ ਸਭ ਦੀ ਸੇਫ ਰਹੀ, ਕਿ ਜਾਨ ਮਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਫੈਕਲਟੀਜ਼, ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਢਹੀਆਂ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 12-13 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ
ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਲਿਡ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਜੀ ਵਰੀ ਕਾਕਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸੋ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵੈਦਰ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਡਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲੋਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਸਕੀਏ, ਨਿਪਟ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਲੱਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਈ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਸਰਟਨਲੀ ਟਾਕ ਟੂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। I'm certainly going to talk to them, get some information from them, but ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੈਕਰਸ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ TR55 ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ
ਬਟ ਨਾਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਚਲੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਸ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ? ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ, ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਸਦ ਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਾਈਜ਼ ਰਸਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਕੁਇਪਡ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਕੁਇਪਡ ਹੈਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਇਪਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਰਿਮੋਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਵੀ ਆਰ ਫੁੱਲੀ ਇਕੁਇਪਡ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਡਰੇਨੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਡਰੇਨੇਜ ਚੈਨਲ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਦ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰਮ ਹੈ ਜੋ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਈ ਐਗਰੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तो सानू हुण इक्विप होना पेगा, तैयार होना पेगा कि ज़्यादा बारिशां आ जाएंगियां, जड़ा कि इत्थे दी ड्रेनेज कैपेसिटी सॉइल दी लिमिटेड है, वो उस तो ज़्यादा हो जाएंगियां, थाले ज़्यादा चल पैणगे, बारिशां बहुत ज़्यादा वध जाएंगियां। सो ये असी मैंटली हुण प्रिपेयर हो के तो उसी हिसाब दे नाल असी अपनी प्लैनिंग कर रहे हैं। तां ही जो तुसी पहला गल कीती कि भी नुकसान कितना होया है, नुकसान तो भावें साडा बहुत ज़्यादा नहीं होया, साडा जिस तरह का ये हड़ सीगा साडा बहुता नुकसान नहीं कर पाया, पर जो असी प्रिकॉशनरी स्टैप्स हुण लैने हैं ताकि जे इस तरह की क्लाइमेटिक प्रॉब्लम दोबारा होंदी है, साडे वास्ते क्राइसिस आंदा है, तो असी पूरी तरह इक्विप हो जाइए। ताकि असी ये सोच रहे थे जो साडी ये सेंट्रल जी रोड है इस दे आस पास बिल्डिंग्स हैगियां, ते जब रोड ते पानी आएगा तो बिल्डिंगां दे अंदर लाजमी है कि वो पानी चले जाएगा। तो असी सोच रहे थे कि इसनों किस तरह असी
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਏ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋ ਲਾਈਂਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਟਰਸ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਆਟਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਲੈਮਿਟੀ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਓਪਾਰਡੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਸੇਫ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹੋਸਟਲਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ 1986 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਸੀ ਹੋਸਟਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਰਵੀਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹਰੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਵੀਦੀਪ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਲ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹੀਓ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਗਰਾਊਂਡ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੜੀ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਛਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓ ਬਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਤੇ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਆਟਰ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਖੈਰ ਵਕਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਅਮੇਜ਼ਡ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅਮੇਜ਼ਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ।
ਔਰ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਕਿ ਉਦੋਂ 5 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਵੀਦੀਪ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ ਜੜ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਕ ਬ੍ਰਦਰਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਬਟ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਤਾਂਗ ਕਿ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੇਪੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਰਵਾਈਵ ਵਿਦਆਊਟ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇ, ਸਿੱਖੇ। ਤੇ ਬਸ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਚੁਭਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਚੁਭਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਚੁਭਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਚੁਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਮਝਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ
ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਡਿਸਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਬੋਝੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਸਾਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਸਵਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਵੋਟਡ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ। ਚਲੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ? दो इशूज मैं जी क्लैरिफाई करना चाहांगा जी। पहला तो ये कि जरा साडा बेसिक टैरेन है ना जी इत्थे दा, असी स्लोप ते बैठे हुए हाँ, ते जिन्ना मर्जी इत्थे हड़ आ जाए बहुत कम चांस होएगा कि अनलैस कोई इलैक्ट्रोक्यूशन हो जाए या कोई बिल्डिंग ही कोलैप्स कर जाए, अदरवाइज साडा पानी दा लेवल किसी भी जगह ते जिथे भी पानी गया भी है अंदर कमरियां विच, साडा पानी दा लेवल नीज तो ऊपर किधरे भी नहीं सीगा, क्योंकि स्लोप ते यहाँ पानी थल्ले नूं वग जांदा हैगा। सो एज सच जे कोई बंदा पैनिक ना करे, लाइफ थ्रेटनिंग ये जगह नहीं है, जो कि एक बड़ा वड्डा सानू एक बून हैगा कि भी चाहे हड़ आ गया, सारा नुकसान कर गया, पर सानू दिलों ये चिंता नहीं सी कि कोई साडे विचों बंदा इतना रिस्क ते है कि भी डुब जाएगा। वो एक तो मैं ये चीज़ क्लैरिफाई कर दवां जी। दूसरा मैं दोबारा एक बारी ये चीज़ क्लैरिफाई कर दवां कि असी इत्थे पॉजिटिव सोच नाल ही चल रहे होंदे हां जी। प्रॉब्लम आ गई है साइंटिफिकली, असी ये टीचा कर लिया है कि बेस्ट माइंड्स, जिस तरह जसपाल जी ने कहा है, असी बेस्ट माइंड्स लगा के सारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने आस-पास की ड्रेनेज असी पूरी इवैल्यूएट करांगे और उसको ठीक करावांगे ताकि दोबारा ये सानू सोच भी ना आए दिमाग में कि भी हड़ आ सकता है। तीसरा, ये तो हड़ ते एक एस्पैक्ट हैगा, होर भी जो नैचुरल डिजास्टर्स हैं, अर्थक्वेक है, फायर्स हैगियां, असी वैसे तो सिस्टम ड्रिल साडे ते बनी हुई है, पर असी उस ड्रिल नूं दोबारा एक बारी रीविजिट करांगे। असी उचेचा इनवाइट कर लिया, साडा नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट दा सेंट्रल गवर्नमेंट दा डिपार्टमेंट है, असी उन्होंने अप्रोच कर लिया कि सानू आके एडवाइस करो कि असी किस तरह मुस्तैदी नाल डिजास्टर नूं फेस करने वास्ते किस तरह से तैयार रहांगे। चौथा, मैं आप दस चुके हाँ कि असी ये भी डिसीजन लै लिया, अज ही साडी मीटिंग से ट्रस्ट की, असी डिसीजन लै लिया कि रिसोर्सिस नूं देखते हुए जिहड़े भी साडे लो लाइंग एरियाज हैं उन्हां च असी ह्यूमन दा जिहड़ा डवेलिंग है वो बिल्कुल खत्म कर देनी है ते इन्हां नूं हायर ग्राउंड ते शिफ्ट कर देना है। हुण जिहड़ा तुहाडा सवाल सी कि असी इत्थे की कर रहे हैं रिमोट एरिया विच, भाई साहब जी ये पवित्र धरती है जिसनों संत अतर सिंह महाराज जी ने 1906 विच अज तो 115 साल पहला प्रेडिक्ट किया सी कि इस जगह तो अध्यात्मक ते दुनियावी विद्या लैके बच्चे दुनिया में जाके शांति का मैसेज देंगे। अज जे असीं देखिए चारों पासे दुनिया विच ते सब तो वड्डा थ्रेट जो सानू शांति नूं है वो क्लाइमेट चेंज नहीं है जी। सब तो वड्डा थ्रेट सानू शांति दा है। साडे शांति नूं जो भंग कर रहे हैं, खास तौर पर जिहड़े एडवांस्ड नेशन हैं जिन्हां कोल बहुत रिसोर्सिज हैं, वो अपनी हेजेमनी एस्टैबलिश करना चाहते हैं पूरी दुनिया के ऊपर।
ਉਹੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੈਸਡ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਢੂੰਡਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤਪ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਥਾ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਊ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ क्षमता ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਸੀ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਵੀਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।